Hello students, in this video I am going to discussing about the next concept, that is called structure of the bacterial cell. Okay. So in the last video I will discussing the structure of the plant cell as well as the structure of the animal cell, and also discussing the differences between plant cell as well as animal cell, and also discussing the plant cell and animal cell belongs to the eukaryotic cell ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay, because the nuclear membrane is present. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. Today I am going to completely discussing about the structure of the prokaryotic cell. Okay. The best example for the prokaryotic cell which is a bacterial cell ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. Prokaryotic cell ಗೆ example ಅನ್ನು ಬರಿತಾ ಬಂದಿವಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ, that is called bacterial cell. Example for prokaryotic cell, that is called bacterial cell. Bacterial cell ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತರ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇರಬಹುದು, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಕ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾವು ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. Bacterial cell which is made up of 3 layers. Bacterial cell ದಾಗ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ 3 layers ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದೀವಿ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ದಾಗ ಏನು ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೇಯರ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಲೇಯರ್ಸ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. Right, for example, this is the first layer. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಇರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so this is the first layer, bacterial cell. First layer, that is the plasma membrane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is the first layer of the bacterial cell, that is called plasma membrane. This is the first layer, that is called plasma membrane. This is the first layer, that is called plasma membrane ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. The bacterial cell is made up of 3 different layers. First one, that is called cell, that is called plasma membrane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. After the plasma membrane, the cell wall is present. The bacterial cell is also made up of cell wall. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ನಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. One more point you can remember, the cell wall of the bacterial cell which is made up of peptidoglycan. Cell wall of the plant cell ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರೋ cellulose ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, but the cell wall of the plant cell which is made up of peptidoglycan. Cell wall which is made up of peptidoglycan. Remember this point because it is very important. The cell wall of the bacterial cell which is made up of peptidoglycan ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The cell wall of the bacterial cell, that is called made up of peptidoglycan. Outer the cell wall, one more layer is present, that is called glycogen. Glycogen. This is called, sorry, not a glycogen, glycocalyx. This is called glycocalyx. This is called glycocalyx. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ? glycocalyx ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This is called glycocalyx. Okay. So in glycocalyx ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. If the glycocalyx part is hard, ಈ glycocalyx part ಏನಾರ ಬಹಳ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ, if the glycocalyx part is very hard, that is called capsule.
You know the differences between capsule and slime layer. Capsule is nothing but a hard glycocalyx layer. What is that capsule? Capsule is nothing but a hard glycocalyx layer. Next one slime layer. Slime layer is nothing but a smooth glycocalyx layer. Okay. So if the glycocalyx layer is hard, that is called capsule ಅಂತ representation ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ. If the glycocalyx layer is very smooth, that is called slime layer ಅಂತ representation ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. Okay. So now labeling wise ಎಲ್ಲ ನಾವು representation ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Right, this is the first one, that is called plasma membrane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. This is the first one, that is called plasma membrane. Plasma membrane, first layer. After the plasma membrane, that is called cell wall. This is the cell wall of the bacterial cell. Cell wall. The cell wall of the bacterial cell, which is made up of peptidoglycan. The composition of the peptidoglycan is also different from bacteria to bacteria. In the gram positive bacteria, the more peptidoglycan. Okay, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕಾನ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಇರ್ತದರ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, as next one is called this one is finally glycocalyx. This one is called glycocalyx ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, which may be hard or it may be smooth ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇತ್ತರ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇತ್ತರ ಸ್ಲೈಮ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Okay, this is the complete cytoplasm of the bacterial cell. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು cytoplasm ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. This is the complete cytoplasm of the bacterial cell. This is the cytoplasm of the bacterial cell. ಇದೆಲ್ಲ bacterial cell the cytoplasm. This is the cytoplasm of the bacterial cell. This is the cytoplasm. This is called cytoplasm. Cytoplasm of the bacterial cell ಒಳಗಡೆ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. Cytoplasm of the animal cell ಒಳಗಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. Cytoplasm of the plant cell ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತರ. Cytoplasm of the eukaryote cell. Eukaryote cell ದ cytoplasm ಒಳಗಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು prokaryote cell ದ cytoplasm ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತದ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರಲ್ಲ. Some of the cytoplasmic content means ನಾವು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಸೆಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರಬಹುದು, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ಗೋಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, as the first one which contains the genomic DNA ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, that is the nucleoid. As the circular DNA ಇರ್ತದೆ, the cytoplasm of the bacterial cell contains a type circular DNA ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಸೆಲ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಲೀನಿಯರ್ DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟೈಪ್ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, this is nothing but that is called nucleoid. Nucleoid. Okay, this is the nucleoid ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತದೆ. And which also contains one more extra DNA. This is the nucleoid. It means this is the genomic DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is nothing but a genomic DNA. Genomic DNA. It is their own DNA. Apart from that, other own DNA ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಸೈಡ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರೆ one more extra chromosomal DNA ಕಂಡು ಬರ್ತದ. That extra chromosomal circular DNA present in the cytoplasm. Extra chromosomal DNA ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. Small circular extra chromosomal DNA ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. This extra chromosomal DNA which is nothing but a plasmid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Plasmid. Plasmid also DNA. This is also composed of DNA. This is also composed of DNA. But a plasmid ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ which is an extra. Suppose ಈ plasmid ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು DNA ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡೈ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಡೆತ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಪಿ. Okay, that contains antibiotic resistance gene ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, as ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಏನದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೀನೋಮಿಕ್ DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ ಅದನ್ನ ಈ ಜಿನೋಮಿಕ್ ಡಿಎನ್ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಜಿನೋಮಿಕ್ ಡಿಎನ್ಎ ನೀವು ಏನಾರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡೈ ಆಗ್ತದ. ಇದನ್ನ ಏನಾರ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಡಿಎನ್ಎ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಜಿನೋಮಿಕ್ ಡಿಎನ್ಎ ಅಂತ ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಡಿಎನ್ಎ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ. And it contains that is called ribosomes. In content mat nodu. This cytoplasm also contains the ribosome. This is the ribosome ante ಹೇಳ್ದೆ. This is the ribosome. This is called ribosome. ಇದಕ್ಕೆ ribosome ante ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. Okay, so now three content ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು. First one that is called nucleoid ante ಏನು, second one ribosome, third one that is called ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು 3 ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರೀ. ಈ 3 ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೇನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಡೀಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದ ರೀ. ಪಾನಿಯಾಗಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ the storage house of food in animal, that is called glycogen ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. the storage house of food in plant, that is called starch ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರ ಅದ್ರಾಗ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಯಾವ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಡಿ ಅದ, ಇದ್ರಾಗ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದೇನದಲ್ಲ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, which contains their food materials. Storage bodies, that is called what is that? Same representation ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Glycogen granules, that is called glycogen granules. Glycogen granules ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Which is storage bodies. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈನೋಫೈಸಿಯನ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ form that store ಆಗಿರ್ತದೆ. This is the Synophysian. That is called granules. Synophysian granules. And some of the bacteria other than these two, some of the other bacteria ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ food store ಆಗಿರ್ತದೆ. So ಯಾವ form ದಾಗ store ಆಗಿರ್ತದೆ other bacteria, that is called phosphate granules. This is called phosphate granules. Phosphate granules ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. This is nothing but a phosphate granules. Okay, this glycogen granules, remember this point, glycogen granules, Synophysian granules, which is mainly present in the cyanobacteria. Next one, phosphate granules. Yes, one more time, glycogen granules, Synophysian granules, phosphate granules together called as inclusion granules ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. Inclusion granules contains glycogen granules, Synophysian granules, phosphate granules ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. Some of the bacteria ಒಳಗಡೆ glycogen granules for the food store ಆಗಿರ್ತದ. Some of the bacteria Synophysian granules for the food store ಆಗಿರ್ತದ. Some of the bacteria ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದ phosphate granules for the ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದ food store ಆಗ್ತಿರ್ತದ. Okay, so right, this is the inclusion granules ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. Inclusion granules contains 3 separate granules. Okay, yes sir, this is the that is the glycocalyx cell wall, which is made up of what is that peptidoglycan, and one more layer that is called here the plasma membrane ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. Okay, this plasma membrane is folded. Plasma membrane ಏನಾಗಿರ್ತದ fold ಆಗಿಶನ್ cytoplasm ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತದ. This plasma membrane is folded like this. The plasma membrane is ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, this is the plasma membrane, complete plasma membrane ಅದ. plasma membrane ಏನಾಗಿರ್ತದರ
ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಎಸ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ folded. The plasma membrane is folded like this. The plasma membrane is folded like this. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಿಕ್ಷಣ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇದಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅಂತಿಕ್ಷಣ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್. Mesosomes. This is called mesosomes. What are the function of the mesosomes? Mesosomes का नाम function अने हेल्ता बंदे The mesosomes which is mainly responsible for the respiration of the bacterial cell. This mesosomes contains ಈ mesosomes ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ so enzymes present ಇರ್ತಾವ. The mesosomes contains enzymes. These are the enzymes. This is called enzymes. On the surface of the mesosomes, the enzymes are present. This enzyme, which is mainly responsible for the respiration of bacterial cell to release the energy. So, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ದಾಗ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಾಗ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ದಾಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ, ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರದ್ರ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ. ಸೇಮ್ ಅನಾಲೋಗಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್ ನಾವು one more function ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರ. This mesosomes also help for the replication of the bacterial cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. This mesosomes which is also help for the replication of the this DNA ಏನದಲ್ಲ DNA replication ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ಯಾವಾಗ ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ ಜೀನೋಮಿಕ್ DNA ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಜೀನೋಮಿಕ್ DNA ಸೊ ಈ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಜೀನೋಮಿಕ್ ಡಿಎನ್ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಯಾವಾಗ ಈ ಜೀನೋಮಿಕ್ ಡಿಎನ್ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕಾಪಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾಪಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಇದೊಂದು ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಈ ಕಾಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಕಾಪಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಈಚ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೋಗಿತ್ತು, ಇದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಈ ವಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ವಾಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತಿ. ಈ ಕಾಡಿದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಾಡಿದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಾಕ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಏನು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗೋದು. DNA ಒಂದು DNA ಇದೆ, ಎರಡು DNA ಆಯ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರ ರೈಟ್. 3 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, replication ಇರಬಹುದು. These are the mainly 2 function. One more thing.
thing, right? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿ, ಸೈನೋಫೈಸಿನ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಏನು ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Second point, how the bacteria it will be attached to the substratum. How the bacteria attached to the substratum or host. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಎರಡನೇದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, this is the structure. first structure ತೆಗಿತಾ ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. this is the structure. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ erase ಮಾಡಿ. this is the structure. okay, right. this is the ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. right. okay, first ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, that is called, remember, plasma membrane. this is the plasma membrane of the bacterial cell. this is the bacterial cell plasma membrane. outside, cell wall. cell wall. next one more, glycocalyx. okay, right. this is the cytoplasm of the bacterial cell. here this plasma membrane, it will be folded like this, that is called mesosome. it contains circular DNA, and also contains, that is a plasmid DNA. this is the plasmid DNA. one more content, right side, this is the ribosomes. these are the ribosomes ಅಂತ ಚಿನ್ನತ ಬರಬೇಕು. this is the cytoplasm, complete cytoplasm. so ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅರೈವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರೈವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ which is nothing but arise from the plasma membrane, the structure which is called flagella. the flagella which is mainly responsible for the movement of the bacterial cell from one place to another place. ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಎಡಕ್ಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ರೈಟ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು, ನನಗೆ ಕಾಲು ಆ ಕಡೆ ಎಡ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು, ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. ದ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ತುಂಬಾ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ, cilia. this is called as cilia. ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು, this cilia is also responsible for the movement. ಇದು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. cilia ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ. cilia ಕಿಂತ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಏನು, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ cilia ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಿಮ್ಬ್ರೇನ್. cilia ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. this is the fimbriae.
ಫಿಮ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಿಮ್ರೆ, these are the fimbriae. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ fimbriae. What is the function of these fimbriae? Fimbriae it is mainly responsible for the attachment of the bacteria to the host. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಫೇಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಇಷ್ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಕೂತ್ಯಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಿಪ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಕುಂದ್ರಿಸೇನಿ, ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಕುಣಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಕುಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಾರ. ಒಂದು ಪಿನ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ಪಿನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಪಿನ್ ತಗೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಾಗ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಫಿನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಪಿನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಪೇಜ್ ಕೂತಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಿಗ್ತದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ which is mainly help for attachment. Which is mainly help for the attachment ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Attachment of bacteria to the host cell. Host cell is nothing but it is my host. Bacteria ಬರ್ತಾವೆ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಕೊಡು. My body is nothing but a host ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ.